विश्व शांति और सम्प्रीतिर जन्य इमाम हुसैन आलाइहिस साल्लामेर आत्मत्यागेर स्मरणे आज के बीरभूम जिलाय बोलपुर सन्निकट अंतर्गत डोमनपुर थेके कारबाला नगर मुलुक पर्यन्त दीर्घ 7 किलोमीटर रास्ता खाली पाये हेঁটে पदयात्राय शामिल हन जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे असंख्य मानुष। এই পদযাত্রায় বাচ্চা বয়স্ক থেকে শুরু করে সকলেই অংশগ্রহণ করেন। মাওলা হুসাইনের আজাদারিদের মাঝপথে বাহিরি গ্রামে যেখানে পুরো গ্রাম হিন্দু ধর্মাবলম্বী বসবাসকারী সেই গ্রামের মানুষেরা পদযাত্রায় যারা শামিল হয়েছিলেন তাদেরকে জল ও বিস্কুট বিতরণের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন এবং পদযাত্রায় যারা শামিল হয়েছিলেন তাদের হাতে ওই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ মহাশয় ও পীরে তরিকত আলহাজ হুজুর হজরত সৈয়দ শাহ রাশেদাত আলী আল কাদিরি আল গিলানি আল হাসানি আল হুসাইনি। काजी आमिरुल इस्लामेर रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली या गौस लब्बैक या हुसैन। जैसे कि आज आप जानते हैं, आज इमामबाड़ा ऑनर मोहम्मद डोमनपुर से तंजीम कादरी हसनैनी खानका कादरिया करबला नगर ने इमामबाड़ा अली असगर तक एक पदयात्रा का ऑर्गेनाइज़ किया है। ये पदयात्रा अरबईन पदयात्रा के नाम से कहा जाता है। ये अरबईन पदयात्रा जो अभी करबला इराक़ में हो रहा है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग है। ये हर साल 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस अरबईन पदयात्रा में हाजिर होते हैं। उसी का एक मिनी वर्जन यहाँ पर है। हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद शाह रशाद अली अल कादरी के उद्योग से ये जो अरबईन पदयात्रा का ऑर्गेनाइज़ किया है, सिर्फ ये हम मुसलमानों के बीच तक सीमित नहीं है। ये जो पदयात्रा का पैगाम है, ये पैगाम है फॉर वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस के लिए आज ये पदयात्रा निकाले गए हैं। इसमें सिर्फ हम लोग इमाम हुसैन की याद में और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की याद में जो ये निकाला गया है, उनका जो पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए उनका पैगाम था मोहब्बत, पीस, ब्रदरहुड, भाईचारा। आज जैसे कि आप देख सकते, कुछ देर आगे आपने देखा होगा कि इस पदयात्रा में सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू धर्म के लोगों भी थे। हिंदू धर्म के लोगों ने मुसलमान भाइयों को ये पदयात्रा में उन्होंने पानी बांटा, शरबत बांटी। इससे क्या हुआ, एक मोहब्बत का पैगाम गया, एक भाईचारा का पैगाम गया। और आज ये जो पदयात्रा के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाने जा रहे हैं, इमाम हुसैन की जो शहादत हुई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हुई, सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं हुई, फुल इंसानियत के लिए हुई, ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने शहादत दी। आज जैसे कि आज जानते हैं कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, MBBS पढ़ रहा हूँ, मैं MBBS स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि MBBS का जो स्टूडेंट के साथ जो हत्याकांड हुआ है जो आरजीकर में, उसके विरोध भी हम लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ बैनर है कि हम लोग उन विक्टिम के साथ हैं, हम लोग भी जस्टिस मांग रहे हैं कि ऐसे जो घटना हुई है जैसे उसके हम लोग खिलाफ आवाज़ उठा रहे और हम लोग सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करें कि जल्द से जल्द वो जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उन्हें सज़ा मिले। और सिर्फ आज ये पदयात्रा के पैगाम से जो हमारे फ़लस्तीन में जो मज़लूम लोग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग हर तरह के बैनर है, सिर्फ हम लोग मुसलमानों के लिए नहीं, ये पदयात्रा वर्ल्ड पीस के लिए है। जैसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन थे, पूरे आलमीन के लिए वो रहमत, ठीक उसी के तरफ से आज उनके जो औलाद रसूल जो उनके 35वें उनके वंशधर हैं, उनके मेरे पीर मुर्शिद यहाँ के, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आज जो ये पदयात्रा के मदद से हम लोग एक वर्ल्ड पीस के ये पैगाम दे, इंसानियत का पैगाम दे, भाईचारा का पैगाम दे, मोहब्बत का पैगाम दे। जी, मैं खानका कादरिया का पीरज़ादा सैयद ओवैस अली अल कादरी, सेक्रेटरी तंजीम कादरी हसनैनी। আরবাইন পদযাত্রা আজকে আমাদের ডোমনপুর থেকে অনুষ্ঠিত চলছে এবং এই পদযাত্রা এখন চলছে, বাহিরের বুক দিয়ে এখন পেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের পদযাত্রা। এই পদযাত্রা একটা হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির উদাহরণ হিসাবে আমরা বাহিরের অঞ্চল থেকে সমস্ত আমাদের মেয়েরা এবং ছেলেরা ওদেরকে এই পদযাত্রায় জল এবং বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। বাচ্চা ছেলে থেকে সমস্ত যারা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করছে সকলকে বিস্কুট এবং জল বিতরণ করা হচ্ছে। এটা একটা আমরা সাম্প্রদায়িক সম্পত্তির উদাহরণ হিসাবে আমরা এটা করছি। আমার নাম অঙ্কুর চৌধুরী, আমার বাড়ি বাহির। আজকে যেটা বেরিয়েছে হযরত ইমাম হুসাইনের 40 উপলক্ষে আরবাইন পদযাত্রা একে বলে, এটা আসলে প্রতীক আছে। হযরত ইমাম হুসাইনের মাজারেও এই ধরনের একটা পদযাত্রা বেরিয়েছে আর সেখানে 5 কোটি লোক পৃথিবীর বৃহত্তম সমাবেশ হয় ওনার মাজারে।
তারই এটা একটা প্রতীক আছে, সেটা হযরত আলীর মাজার নজফ থেকে কারবালায় যায় ইরাকে। বিশ্বর বিভিন্ন দেশ থেকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে লোক ওখানে যায় আর সেখানে এই পদযাত্রাটা করে। সেই পদযাত্রারও উদ্দেশ্য এক, ওয়ার্ল্ড পিসের জন্য সেই পদযাত্রা করা হয়, বার্তা দেওয়া হয় শান্তির। আজকেও যেটা আমরা এই প্রতীক বার করেছি ইমামবাড়া অন মোহাম্মদ ডোমনপুর থেকে, এটা যাচ্ছে কারবালানগর ইমামবাড়া আলী আসগর আলাইহিমুসসালামে। আর সেখানেও সেই বার্তা যে ওয়ার্ল্ড পিসের জন্য এই পদযাত্রাটা আমরা করছি। আমি সৈয়দ রশাদত আলী আল কাদেরি, আমি প্রেসিডেন্ট তনজিমে কাদেরি হাসনাইনি। আমাদের খানকা আছে বিভিন্ন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায়। আজকে বিভিন্ন জেলা থেকে লোক এসছেন, খালি বীরভূমে না, পুরো বীরভূম থেকে এসছেন, মারগ্রাম থেকে নিয়ে এইখান থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে, বীরভূমের বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসছেন, 2 24 পরগনা থেকে এসছেন, মেদিনীপুর থেকে এসছেন, 2 মেদিনীপুর থেকে, মুর্শিদাবাদ থেকে এসছেন, অন্য অন্য জায়গা থেকে এসছেন। আজকে এই সমাবেশ যে আছে সব এই একই বার্তা নিয়ে এসছেন, ওয়ার্ল্ড পিসের জন্য, ভালোবাসা দেবার জন্য, যে আমরা একসঙ্গে বসবাস পৃথিবীতে করতে চাই, আমরা ওয়ার ফ্রি ওয়ার্ল্ড হোক। প্যালেস্টাইনের জন্য আজকে অনেকজন প্ল্যাকার্ড নিয়ে এসছেন যে সেখানেও যাতে শান্তি থাকুক, বিশ্ব শান্তির জন্য এখানে আজকে এই পদযাত্রাটা করা হয়েছে। কেন ইমাম হোসেন সেই বার্তাটা দিয়েছিলেন নিজের প্রাণ দিয়ে, যে বিশ্ব শান্তির জন্য উনি এই নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, বিশ্ব মানবতার জন্য উনি প্রাণ দিয়েছিলেন। দেখুন, এটা প্রত্যেক বছরই হয়ে থাকে। আমাদের হুজুরে পাক আছেন, শাহজাদারা আছেন, ওনাদের সন্তান সন্ততির আছেন। সর্বোপরি এটা বীরভূম জেলা নয়, সারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার জন্য এনাদের পায়ে পা মিলিয়ে সকলে হাঁটছেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আমাদের হুজুরে পাক ওনার পায়ে চোট থাকা সত্ত্বেও এত হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে উনি যে পদযাত্রা করছেন এবং সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে একটা মানবতার যে ঐক্য, একটা নজির সৃষ্টি করে চলেছেন উনি, এবং সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সত্যি এটা দেখে আমরা অভিভূত। এখানে শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, সমস্ত ধর্মের মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। এনাদেরকে কেউ জল দিচ্ছে, কেউ বিস্কুট দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে, রাস্তায় হাঁটার জন্য প্রায় 7-7 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যাচ্ছেন। এটা সত্যি একটা ভাবনার বিষয়, এবং এই ধরনের চিন্তাধারা প্রত্যেকটি সমাজের, প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিকশিত হোক, এবং আমরা একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করে ভারতবর্ষের জাতি ধর্ম মতামত নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে এভাবেই যেন একসাথে তারা দেখতে পারি, এটাই এনাদের উদ্দেশ্য। এনাদের উদ্দেশ্য সফল হোক আজকের এই দিনে, এটাই আমাদের কামনা। মানুষের উদ্দেশ্যে এটাই বার্তা, জাতি ধর্ম মতামত নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে যেভাবে এনারা তাদের পরিষেবা দেন, জাতি ধর্ম মতামত নির্বিশেষে, বাংলাদেশ থেকে শুরু করে প্যালেস্টাইন থেকে শুরু করে সারা ভারতবর্ষ, সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তাদেরকে যেভাবে, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের যেভাবে তাদের অত্যাচার চলছে, সেই মানুষগুলো যেন সেই অত্যাচার থেকে শান্তি পায়, তারা যেন সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারে, তাদের উপর যে কন্টিনিউ অবিচার, তাদের উপর অত্যাচার, তাদের উপর বুড়ে চালানো হচ্ছে, সেখানে তারা যেন মুক্তি পায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই পদযাত্রা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সারা বিশ্বের মানুষ যেন একসাথে হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে কোনো বিভেদ না থাকে, সেই বার্তাই এনাদের মাধ্যম দিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক, এটাই আমাদের কাছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বলছেন যে আমি মনে করি ইসলাম তলোয়ারির জোরে নাই, বরং ইমাম হোসাইনের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের ফলে বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বলছেন যে ইমাম হোসাইনের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের ফলে বিকশিত হয়েছে। ইমাম হোসাইনের ব্যর্থত্যাগকে আমি ব্যাপকভাবে এই জন্যে প্রশংসা করছি যে
যে তিনি মৃত্যু ও পিপাসার যাতনা সয়েছেন, যাতে অত্যাচারী শাসকের কাছে মাথা না নত করতে চায়, অত্যাচারী হওয়া অবস্থায় কিভাবে সফলতা অর্জন করতে হয় এর পাঠ পেয়েছি আমি ইমাম হুসাইনের নিকটে। হাত কোরআন কারকে লব্বাইক ইয়া হুসাইন। ইমাম হুসাইন তিনি শুধু ইসলামকে বাঁচিয়ে নাই, বলকে মানবতাকে বাঁচিয়েছে। এই জন্যে জাতির জনক গান্ধীজি বলছেন যে আমার সাথে যদি ইমাম হুসাইনের 72 সেনা থাকতো, তাহলে আমি 24 ঘন্টার মধ্যে এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনে দিতে পারতাম। লব্বাইক ইয়া হুসাইন, লব্বাইক ইয়া হুসাইন।